بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ. 15 جنوری 2019 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں جاننا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے. لڑکی کو دھمکانے پر جیل اور جرمانہ. مکہ مکرمہ کی اپیل کورٹ نے ایک لڑکی کو اس کی تصاویر انٹرنیٹ پر جاری کرنے کی دھمکی دینے پر ایک نوجوان کو 10 ماہ قید، 1 لاکھ ریال جرمانہ اور زیر استعمال موبائل سم ضبط کرنے کی سزا سنا دی. نوجوان لڑکی کو شادی کی پیشکش کے ساتھ اسے خود کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا اور بات نہ ماننے کی صورت میں تصاویر انٹرنیٹ پر جاری کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا. ذہنی مریض نے گھر کے ٹوائلٹ میں آگ لگا دی. جدہ کے البوادی محلے میں ایک 20 سالہ مقامی نوجوان نے فلیٹ کے ٹوائلٹ میں آگ لگا دی. پڑوسی پریشان ہو گئے، پولیس طلب کر لی گئی. النزہہ پولیس اسٹیشن نے کارروائی کر کے نوجوان کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کے فلیٹ اور عمارت کے دیگر مکانات کو آگ سے متاثر ہونے سے بچا لیا گیا. نوجوان نے آتش زنی کا اعتراف کر لیا، تاہم اسباب اول فول بیان کر رہا ہے. حروب کی رپورٹ کا نیا طریقہ کار، 7 شرائط لازمی. وزارت محنت و سماجی بہبود نے حروب کی رپورٹ کے لیے 7 شرائط جاری کر دیں. وزارت کا کہنا ہے کہ رپورٹ درج کرانے کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ ادارہ سعودی محکمہ ڈاک میں قومی پتے کا اندراج کرائے ہوئے ہو، زر اشتراک مؤثر ہو، غیر ملکی کارکن برسر روزگار ہو، اس نے متعلقہ ادارے کے خلاف مقدمہ دائر نہ کر رکھا ہو، اس کا ورک پرمٹ اور اقامہ مؤثر ہو. رپورٹ درج کرانے والوں کو 30 دن کے اندر رپورٹ واپس لینے کا اختیار حاصل ہوگا. خادم حرمین شریفین سے پومپیو کی ملاقات. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ملاقات کی. ریاض قصر الجمامہ میں ہونے والی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ مشرق وسطیٰ کو درپیش مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران امریکہ میں سعودی سفیر شہزادہ خالد بن سلمان، وزیر خارجہ ڈاکٹر ابراہیم الاساف اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر کے علاوہ دیگر اہم عہدیدار بھی موجود تھے. نجران ایئرپورٹ کی تدریجی بحالی کا فیصلہ. باخبر ذرائع نے بتایا کہ نجران ریجنل ایئرپورٹ رفتہ رفتہ بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. آئندہ چند روز کے اندر نجران ایئرپورٹ داخلی پروازوں کے لیے تدریجی طور پر کھول دیا جائے گا. محکمہ شہری ہوابازی کے ترجمان عبداللہ الخریف نے اس اطلاع کی نہ تو تردید کی ہے اور نہ ہی تصدیق. مقدس شہروں میں جائیدادوں کے 8 ضابطے. سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں غیر منقولہ جائیدادوں کی ملکیت اور خرید و فروخت کے 8 ضابطے جاری کر دیے. دونوں مقدس شہروں میں کسی بھی غیر ملکی کو جائیدادیں فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کوئی بھی سعودی شہری کسی بھی غیر ملکی کو مکہ اور مدینہ میں جائیداد فروخت کرنے کا مجاز نہیں ہوگا. نئے قاعدے ضابطے بینکوں اور ریئل اسٹیٹ فنڈنگ کمپنیوں کے حوالے سے جاری کیے گئے ہیں. بینک اور ریئل اسٹیٹ کمپنیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ مقدس شہروں میں غیر ملکیوں کو جائیدادیں فروخت نہ کریں، وہاں شاخیں نہ کھولیں، دونوں مقدس شہروں میں اپنے ملازمین کو رہائش فراہم نہ کریں. وہاں جائیدادیں فروخت کرنے یا ان کی ملکیت حاصل کرنے سے کافی پہلے سامع کو اطلاع دیں. پلاٹ اور خریدار کی بابت مطلوبہ معلومات مہیا کریں. ان دنوں شہروں میں زمینیں صرف اور صرف سعودی ہی خرید سکتے ہیں. 8 سرکاری اداروں کی آن لائن پینشن کارروائی. 8 سرکاری اداروں نے آن لائن پینشن کارروائی کا آغاز کر دیا. ان اداروں میں محنت و سماجی بہبود، صحت و تعلیم کی وزارتیں، کنگ فیصل یونیورسٹی، پیشہ ورانہ اور تکنیکی تربیت کے اعلیٰ ادارے، محکمہ خفیہ،
अमन आमा और पासपोर्ट के इदारे शामिल हैं। अदम कमिश्नरी में दवाओं का छिड़काव। अदम कमिश्नरी में इन दिनों डेंगू के वाकयात रिकॉर्ड पर आने के बायस कमिश्नर सलमान अलजेबी की हिदायत पर स्पेशल टीमें जगह जगह कीड़े मार दवाओं का छिड़काव कर रही हैं। 9 ममालिक ने गैर मयारी एहराम भेजे सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया कि 9 ममालिक ने सऊदी अरब को 73% एहराम गैर मयारी भेज दिए। एहराम की चादरों में पोलिस्टर इस्तेमाल किया गया है। ये सऊदी अरब के मुकर्रर करदा मयार के खिलाफ है। ऑर्गेनाइजेशन ने यह ऐलान अपने मातहत रिसर्च एंड स्टडीज के तैयार करदा जायजे की रिपोर्ट सामने आने पर किया। जायजे में बताया गया कि 9 ममालिक से दरामद शुदा 100 एहराम हासिल करके लेबोरेटरी में उनका मुआयना कराया गया। 6 माह तक पै दर पै 14 टेस्ट किए गए। इन सब से ये नतीजा सामने आया कि दरामद शुदा कोई भी एहराम ऐसा नहीं जो बैक्टीरिया प्रूफ हो। इनमें से किसी में भी बालाए बनफशी शुआओं की मुजाहमत की सलाहियत नहीं पाई गई। 41% एहराम कदरे मयारी साबित हुए। मुआयने से यह भी पता चला कि कॉटन से तैयार करदा एहराम 60 दिन बाद तहलील हो जाते हैं। जायजे से यह बात भी सामने आई कि 50% नमूने लेबोरेटरी की हरारत बर्दाश्त नहीं कर सके। ये बात भी जायजा निगारों ने बताई कि सिर्फ 2% एहराम अंदरूने सऊदी अरब तैयार हो रहे हैं। सऊदी अरामको के बॉन्ड्स $10 अरब होंगे। अल-फाहले। सऊदी वजीर तवानाई खालिद अल-फाहले ने कहा कि सऊदी अरामको के बॉन्ड्स $10 अरब के दायरे में होंगे। उन्होंने अबू धाबी में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरामको पहली बार अपने बॉन्ड्स अमेरिकी डॉलर में जारी करेगी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते के बॉन्ड्स का अजरा साले रवां की दूसरी सहमाही में किया जाएगा। अल-फाहले ने कहा कि तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का इजलास अप्रैल से पहले मुनक्कद करने की कोई जरूरत नहीं। सऊदी पाकिस्तानी तिजारती इजलास मुआहिदों का ऐलान आज मुतवक्के। सऊदी पाकिस्तानी तिजारती इजलास इतवार को जद्दा में शुरू हो गया। पाकिस्तान की 30 और सऊदी अरब की 86 कंपनियों के नुमाइंदे शरीक हुए। पाकिस्तानी वफद ने सऊदी नायब वजीर तवानाई सनत व मादनियात अब्दुल अजीज अल अब्दुल करीम और सऊदी फरोग बरामदात इदारे के सेक्रेटरी जनरल साहले अल सलमा से हफ्ता को जद्दा पहुंचते ही इब्तदाई मुलाकात कर ली थी। फ्रीकैन ने 2 रोजा इजलास में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मुश्तरका तावन के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। अल सलमा ने पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदों का खैर मकदम करते हुए कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को उनके दूसरे घर में खुश आमदीद कह रहे हैं। जद्दा मुलाकात दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों की आईनादार है। उन्होंने कहा कि यहाँ आमद पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। उम्मीद करते हैं कि 2 रोजा इजलास दोनों मुल्कों की आरजुओं की तकमील का बायस बनेगा। जद्दा ऐवान तिजारत के डिप्टी चेयरमैन जियाद अल बसाम ने तवज्जो दिलाई कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत सारे मौके मौजूद हैं। सऊदी ताजर इनसे फायदा उठाएं। पाकिस्तानी कमर्शियल काउंसलर शहजाद अहमद खान ने कहा कि 2 रोजा इजलास की बदौलत दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती लेन देन मजबूत होगा, शराकत मुअस्सर होगी, सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। 14 जनवरी को फ्रीकैन तिजारती मुआहदे करेंगे। ये इजलास सऊदी बरामद कुनिंदगान के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इनकी बदौलत उन्हें पाकिस्तानी मंडी को सऊदी मसनूआत फराहम करने के बेहतरीन मौके हासिल होंगे। सऊदी अरब ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान पाकिस्तान को तेल के अलावा 17 अरब रियाल का सामान भिजवाया। सऊदी इदारों की जुज़वी प्राइवेटाइजेशन से $11 अरब की आमदनी का इम्कान। 2019 के दौरान सऊदी इदारों की जुज़वी निजकारी से सरकारी खजाने को $11 अरब की आमदनी होगी। सऊदी अरब ने निजकारी के लिए कौमी मरकज कायम किया हुआ है। मरकज का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम तवील मयाद इस्लाहात का अटूट हिस्सा है। 2019 के दौरान प्राइवेटाइजेशन के अमल में तेजी आएगी। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान निजकारी स्कीमों पर अमल दरामद के सिलसिले में बेहद संजीदा हैं। सऊदी अरामको तदावल, रियाज का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गल्लाजात, पब्लिक कारपोरेशन, बिजली घर, फुटबॉल क्लब,
और मुतअद्दिद इदारे निजकारी का हिस्सा बनेंगे। निजकारी के कौमी मरकज का कहना है कि वजारत बल्दियात दही अमूर की गैर मनकूला जायदादों को मुख्तलिफ मनसूबों के लिए मुख्तस किया जाएगा। ये मनसूबे सरकारी और प्राइवेट शोबों के इश्तराक से कायम होंगे। सेहत के शोबा में अस्पतालों के इंतजामात, सेहत इदारों के मुलाजमीन की रिहाइश, लेबॉर्ट्रियों और एक्सरे के शोबे सरकारी और प्राइवेट इश्तराक से चलाए जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपना नाम कमेंट कीजिए ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अगर आपके पास चैनल की बेहतरी के लिए कोई राय हो तो हमें जरूर दीजिए ताकि हम उस पर अमल करते हुए चैनल को मजीद बेहतर कर सकें। दोस्तों, अगर आप इसी तरह रोजाना सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।